Good morning, students. Welcome back again. In the previous lectures, we have completed the MCQs and master keys related to our chapter number 8, application of integrals. How to find the area by using master keys in within 30 to 40 seconds and solve the MCQs. बहुत easy tricks सीखी है. Next, we are going to discuss the chapter number 9, differential equations. It's MCQs, JEE Kuchket topics. Here, some MCQs are there. The MCQs of the type of first type, order and degree. How to obtain the order and degree. Order and degree obtain કરવાની તમારી ફર્સ્ટ એક્સરસાઇઝ તમારી બુકમાં હશે. બટ એ એક્સરસાઇઝ માંથી પાર્ટ બી માં કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછાય ને 2 માર્ક્સ ના 3 માર્ક્સ ના અને 4 માર્ક્સ ના જે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ પોર્શન છે એમાં તમારા ચેપ્ટર નંબર 9 ની ફર્સ્ટ એક્સરસાઇઝ 9.1 માંથી કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછાય નહીં. એઝ વેલ એઝ એક્ઝામ્પલ નંબર 1 એમાં પણ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ પોર્શનમાં એ સબ્જેક્ટિવમાં તમારો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય નહીં. બટ એ એક્સરસાઇઝ આખી ડિલીટ પણ નથી, એ એક્સરસાઇઝ આખી કામની છે. ધેટ મીન્સ ફ્રોમ ધેટ એક્સરસાઇઝ ઓર the same questions of same type, order and degree, how to find order and degree of our given differential equations, and a question તમારી સબ્જેક્ટિવ 50 માર્ક્સ ની એક્ઝામ માં જે તમારા 50 MCQs આવે છે એમાં પૂછાઈ શકે, એઝ વેલ એઝ ગુજકેટ માં પણ પૂછાઈ શકે ને કોઈકવાર તમારું નસીબ હોય તો JEE માં બી પૂછી જાય. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ MCQs ઓર્ડર અને ડિગ્રી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના. તમને એવું લાગતું હશે ઈઝી છે, બટ એટલા બધા ઈઝી નથી હોતા. ઘણી વખત ડિગ્રીના ક્વેશ્ચન્સ થોડાક સમજી વિચારીને આન્સર આપવાના હોય છે અને એની માટે ધ વન લોજિક ઇઝ ધેર, અને એક જ લોજિક કામનું છે. એન્ડ ધેટ લોજિક વોઝ, અને એ લોજિક શું છે એ સમજીએ. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, what do you mean by differential equation? What do you mean by differential equation? તો આપણે differential equation નો મીનિંગ શું સમજીએ? તો the equation which consists differentiation term like dy by dx, d square y by dx square, second order derivative, third order derivative, d cube y by dx cube, d raised to 4y by dx raised to 4. આ જ રીતે d raised to ny by dx raised to n, nth order derivative, આ બધી ટર્મ્સ હોય. The differential equation which consists the differential term like this is called as differential equation. કોઈ બી ઇક્વેશન માં આવી ટર્મ્સ તમને જોવા મળે અને એ તમને ઇક્વેશન કયું છે એવું પૂછે તો કયું છે? differential equation. That equation is known as differential equation. Let us some examples here. जो घણા બધા examples છે. જો first example, d cube y by dx cube raised to 4 plus d raised to 4 by dx raised to 4 whole square plus y equals to 0. So this is differential equation. Why? Because આ બધી terms and that differential equation has, આ બધા differential equation માં તમારો main variable differential part ગણવાનો. આ બધાને તો સબસિડરી માં ગણાય. એટલે મેઇન તમારું જેમ કે કોઈ ઇક્વેશન છે ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન x² + 3x + 2 = 0, તો આમાં વેરીએબલ કયો? તો x. y² + 5y + 0 વેરીએબલ કયો? તો કે y. એ જ રીતે આમાં વેરીએબલ તમે આને ગણશો. ખ્યાલ આવી ગયો? these two are variables. Okay, same way in this y dash is variable. Clear થઈ ગયું? તો ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન નો લોજિક ક્લિયર હશે. નાઉ
What do you mean by order and degree of differential equation? The differential equation has two parts. Differential equation na kitla parts ho beta? બે parts ho. First one is order and second one is degree. Order of differential equation, that means the definition of order of differential equation is the highest derivative in that differential equation. What do you mean by order of differential equation? The differential equation has order, and that is the highest derivative of your differential equation. तो તમારા differential equations માં highest કેટલી વખત તમારું ડેરિવેટિવ્સ થયું છે? માની લો dy by dx છે તો એનું વન ટાઈમ ડિફરન્શિએશન થયું કહેવાય. ધેટ મીન્સ એવા કેસીસમાં એનો ઓર્ડર 1 કહેવાય, એટલે ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ બોલો છો. d2y by dx square, that means second order derivative. dqy by dx cube, that is third order derivative. मतलब કે વેરિયેબલ y નું 3 times with respect to x differentiation થયું કહેવાય. ઓકે, 3 times differentiation with respect to x કહેવાય. તો આવી રીતે જે બી હાઈએસ્ટ ડેરિવેટિવ તમને આખા ઇક્વેશનમાં દેખાય એને કહેવાય order of your differential equation. And order of differential equation can be obtained for all types of differential equations. તમારા ગમે તે awkward ફોર્મમાં differential equation હોય, but that differential equation has order, and order always defined term. Order તમને મળે ને મળે જ. If you have differential equation, then the differential equation has fixed order, અને એનો કોઈ fixed order હોય જ. ઘણીવાર બે ત્રણ ડેરિવેટિવ્સ ની ટર્મ આવતી હોય તો એમાં તમારે ખાલી શું ચૂઝ કરવાનું? હાઈએસ્ટ ડેરિવેટિવ. ક્લિયર છે? બસ પૂરું. ઓર્ડર તો ઓબ્ટેન થઈ જાય, ઓર્ડર માટે કોઈ જ ચિંતા નથી. જે માથાકૂટ છે ને બધી જ માથાકૂટ છે ડિગ્રી માટે. ડિગ્રી કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ? ધ્યાન રાખજો, આ જે સ્ટેટમેન્ટ્સ બોલી રહ્યો છું જરૂર લાગે તો પેન્સિલની માર્જિનમાં લખી રાખજો એટલે ખ્યાલ આવે. ડિગ્રી ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે વન સ્પેસિફિક કન્ડિશન ઇઝ ધેટ, અને એક સ્પેસિફિક કન્ડિશન છે, અને એ કન્ડિશન જો ફૂલફિલ થાય તો ડિગ્રી ઓબ્ટેન થાય. જો એ સ્પેસિફિક કન્ડિશન ફૂલફિલ ના થાય તો તમે ડિગ્રી ઓબ્ટેન ના કરી શકો. That means in that case we can say that degree not defined. Degree is not defined એવું કહી શકાય. Okay, that specific condition is here. હું એ સ્પેસિફિક કન્ડિશન તમને બોલી રહ્યો છું, સમજાવી રહ્યો છું. Listen carefully. Differential equation has degree. Differential equation પાસે degree હોય, but the specific condition is here. If the differential equation is in polynomial form, then degree is defined for that differential equation. Otherwise, degree is not defined. Listen carefully. I am repeating this statement again. If the differential equation is in polynomial form, kaya form માં હોવું જોઈએ બેટા? Polynomial form. In that case, degree of that differential equation is defined, otherwise not defined. Clear થઈ ગયું? તો એ કેસમાં તમારા differential equation ની degree define થાય. ક્યારે? When your differential equation is in polynomial form. In polynomial form માં હોવું જોઈએ. What do you mean by polynomial form? You have already discussed that topic in the previous standard like 7, 8, 9, 10. What do you mean by polynomial? Polynomial equations, polynomial
ના રિલેટેડ ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ કર્યા હશે, ઘણા બધા પોલિનોમિયલ ઇક્વેશન્સ ને સોલ્વ પણ કર્યા છે, ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન્સ ને બધું. તો એમાં તમે પોલિનોમિયલ્સની ડેફિનેશન જ્યારે ડિસ્કસ કરી હશે ત્યારે તમને તમારા ટીચરે સમજાવ્યું હશે. બરાબર, તમે ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ એટેમ્પ્ટ કર્યા હશે. એમાં એવા ક્વેશ્ચન્સ હશે કે which of the following is polynomial and which are not the polynomials. કયા નીચે ઓપ્શન્સ આપ્યા હોય કે આમાંથી કયા પોલિનોમિયલ છે કયા નથી, એના આન્સર પણ તમને તમારા ટીચરે શીખવાડ્યા હશે. તો એ ડિસ્કસ કરી લઈએ, રિવાઇઝ કરી લઈએ ખાલી કોન્સેપ્ટ. કોઈ બી ઇક્વેશન પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં છે કે નહીં એવું ક્યારે કહી શકાય? તો એની માટે ધ્યાન રાખજો, તમારા પોલિનોમિયલમાં વેરિયેબલ કોણ છે એ પહેલું આઈડેન્ટિફાઈ કરો. ફર્સ્ટ આઈડેન્ટિફાઈ ધ મેઇન વેરિયેબલ્સ ઇન યોર પોલિનોમિયલ. બરાબર, તમને જે ટર્મ્સ આપી છે એમાં વેરિયેબલ્સ કયા છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરો. ચલો, એ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા પછી ચેક ધ પાવર ઓફ ધેટ વેરિયેબલ્સ. અને એના પછી શું ચેક કરવાનું બેટા? પાવર ઓફ ધેટ વેરિયેબલ્સ. અને એ જે વેરિયેબલ્સ છે એની પાવર ચેક કરવાની. ઇફ ધ પાવર ઓફ ધેટ વેરિયેબલ્સ આર positive integer, or we can say that natural, if the power of that variables are positive integer, that also means that natural numbers. બરાબર, પોઝિટિવ ઇન્ટીજર બોલો યા ફિર નેચરલ નંબર્સ બોલો, પણ વધારે મેક્સિમમ સુટેબલ વર્ડ તમારો પોઝિટિવ ઇન્ટીજર થશે. તો પોઝિટિવ ઇન્ટીજર હોય, નેગેટિવ બી ના ચાલે, ફ્રેક્શન બી ના ચાલે, ઇન્ટીજર હોવી જોઈએ, પોઝિટિવ પણ હોવી જોઈએ, ઇન્ટીજર પણ હોવી જોઈએ, અને ડિનોમિનેટરમાં ના ચાલે, અને ન્યુમરેટરમાં કન્વર્ટ કરીને લખવું પડે. ક્લિયર થાય? કોઈ બી પોલિનોમિયલ હોય તો તમે ડિનોમિનેટરમાં ના હોય, હકીકતમાં એને ન્યુમરેટરમાં જ લખીને ચેક કરવું પડે. એટલે ડિનોમિનેટર વાળી પાર્ટ ના હોવી જોઈએ, વેરિયેબલ ડિનોમિનેટરમાં ના હોવું જોઈએ. કોઈ કોન્સ્ટન્ટ હોય તો કોઈ ચિંતા નથી, તમારે બધી જ કન્ડિશન વેરિયેબલ માટે છે, કોન્સ્ટન્ટ માટે નથી. આ બધી જે કન્ડિશન ડિસ્કસ કરીએ છીએ એ બધી કોની માટે છે બેટા? વેરિયેબલ ટર્મ માટે છે, કોન્સ્ટન્ટ માટે નથી. અત્યારે આપણે જે બી ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન્સ ની વાત કરતા હોય એ બધા જ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન્સ માં વેરિયેબલ્સ કોણ? which are the variables? Variables are dy by dx, d square y by dx square, d cube y by dx cube, d raised to 4y by dx raised to 4 and so on. આ બધા વેરિયેબલ્સ છે. અને આ બધા વેરિયેબલ્સ ની પાવર ધ્યાન રાખજો બેટા, આ બધા જ વેરિયેબલ્સ ની પાવર શું હોવી જોઈએ? પોઝિટિવ ઇન્ટીજર. ધ્યાન રાખજો, બસ આ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને જો ના હોય તો બનાવી દેવાની, જો બનતી હોય if it is possible, ના હોય તો બનાવી દેવાની if it is possible, અને હોય તો વાંધો જ નથી, તો તમારો ક્વેશ્ચન ઈઝી થઈ ગયો. તો ઓર્ડર ઓફ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન ઇઝ ઓલવેઝ ડિફાઇન્ડ. એ મળે જ, અને કોઈ બી ફોર્મમાં હોય તો પણ લખી શકાય ડાયરેક્ટલી, કોઈ જ ઇશ્યુ નથી. બટ ડિગ્રી ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે શું કરવું પડશે? You have to convert your differential equation into polynomial form. If it is already in polynomial form, then don't go for the conversion. But jo nathi, then you have to convert that differential equation into polynomial form. And still તમે એને polynomial form માં convert ના કરી શકો, if you can't able to convert your differential equation into polynomial form, that means the degree of that differential equation is not defined. આ થઈ ગઈ થિયોરિટિકલ કોન્સેપ્ટની, આમાંથી ખાલી બે જ લાઈન યુઝફુલ છે. આટલું બધું મેં સમજાવ્યું પણ બે જ લાઈન યુઝફુલ છે. ક્લિયર? કઈ? તો કે ઓર્ડર, that means the highest derivative of your differential equation. એમાં કોઈ જ કન્ડિશન નથી. ક્લિયર? આ ફર્સ્ટ લાઈન. સેકન્ડ લાઈન, degree of your differential equation is only defined when your differential equation is in polynomial form, otherwise it is not defined. બસ આ બીજું સ્ટેટમેન્ટ આવું યુઝફુલ છે. બરાબર? ક્લિયર? અને જો પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં કન્વર્ટ ના થઈ શકતું હોય તો ડિગ્રી
નહીં મળે. બસ સિમ્પલ વસ્તુ છે, કન્વર્ટ થાય તો કરજો. બરાબર, ચલો આગળ જોઈએ. ક્વેશ્ચન સાથે ક્લિયર કરીએ. ફર્સ્ટ એમસીક્યુ of our topic, order and degree. The order and degree of differential equation d cube y by dx cube whole raised to 4 plus d raised to 4y by dx raised to 4 whole square plus y equals to 0 are. બરાબર, ઓર્ડર અને ડિગ્રી બંનેના આન્સર લખવાના છે. ઓર્ડર માટે તો કોઈ કન્ડિશન છે જ નહીં. ક્લિયર છે? તો ઓર્ડર તો ડાયરેક્ટલી મળી જાય. ચલો ઓર્ડર ડાયરેક્ટલી મળી જતો હોય તો ડાયરેક્ટલી ઓર્ડર તો લખીએ. તો ઓર્ડર ધેટ મીન્સ ધ હાઈએસ્ટ ડેરિવેટિવ. ચલો આ હાઈએસ્ટ ડેરિવેટિવ આખા ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનમાં કયું દેખાય છે? તો 4 times derivative is highest derivative in this differential equation. This is the highest derivative and જેટલી વખત ડેરિવેટિવ થયું છે એ ઓર્ડર, મતલબ your order is 4. આના ઓર્ડરનો આન્સર થશે 4. અને હવે તમે જો ઓપ્શન જોશો ને તો તમારા બે ઓપ્શન તો ત્યાંથી જ કેન્સલ થઈ જાય છે. જો પેલો ઓર્ડર રિસ્પેક્ટિવલી એટલે પેલો ઓર્ડર જ લખવાનો, 4 ઓર્ડર, આ તો કેન્સલ, આ ઓપ્શન બી કેન્સલ, આ હોઈ શકે, આ તો આ હોઈ શકે. એટલે ઓપ્શન A ઓર D બેમાંથી એક જ હશે. બાકીના બે ઓપ્શન તમે પિક કર્યા હોય તો તમારો જો મૂર્ખો કોઈ નથી. ખ્યાલ આવે છે? તમારા જેવો મૂર્ખ કોઈ નથી. ઓકે, તો પહેલા તો બે ઓપ્શન કેન્સલ થઈ ગયા. હવે વાત કરીએ ડિગ્રી. ડિગ્રી માટે શું કન્ડિશન? તો તમારું ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન કયા ફોર્મમાં આવશે બેટા? પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં આવશે. પોલિનોમિયલ ધેટ મીન્સ તમારા વેરિયેબલ્સ જેટલા બી છે એની પાવર પોઝિટિવ ઇન્ટીજર હોવી જોઈએ. લેટ્સ ચેક. આની પાવર 4 છે એટલે પોઝિટિવ ઇન્ટીજર છે. આની પણ પાવર 2 છે એટલે પોઝિટિવ ઇન્ટીજર છે. ઓકે, ક્લિયર થઈ ગયું? સારું. અને પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં છે તો ક્લિયર થઈ ગયું. ચલો એટલે ડિગ્રી ડિફાઇન્ડ છે. ક્લિયર? degree is defined for this differential equation because this differential equation is in polynomial form. Okay, અને હવે ડિગ્રી શું છે? તો ડિગ્રી ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે ટ્રિક સમજો. તમે હાઈએસ્ટ ડેરિવેટિવ જે હોય ને એની પાવર ને કહેવાય ડિગ્રી. ફરી એકવાર, the power of highest derivative is our degree. Okay, તો હાઈએસ્ટ ડેરિવેટિવ હતું 4 અને એ આપણો ઓર્ડર થયો અને એની પાવર છે 2. that means our degree is 2. order is 4, degree is 2, therefore option A correct. clear? તો હાઈએસ્ટ ડેરિવેટિવ હોય એની જે પોઝિટિવ ઇન્ટીજર પાવર હોય એ આપણી ડિગ્રી થાય. ક્લિયર? ઓકે, તો ઓર્ડર થયો 4, ડિગ્રી થઈ 2. એની જ પાવર જોવાની, બીજાની નહીં ભાઈ ડિગ્રી 4 ના થાય. ધ્યાન રાખજો, ડિગ્રી 4 ના થાય. ઓકે, ચલો આગળ જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ક્વેશ્ચન નંબર 2, એમસીક્યુ નંબર 2. y dash means dy by dx, y double dash means d square y by dx, y1 that means also dy by dx, y2 2 નીચે હોય હા સફિક્સ તો d square y by dx, પણ y raised to 2 એ y square કહેવાય, d square y by dx square ના કહેવાય. આ બધું ખબર હોવી જોઈએ લા નોટેશન્સ. ચાલો y dash whole square plus y equals to 4 upon y dash whole square has degree. ઓર્ડર પૂછ્યો નથી. ઓર્ડર તો તમે ડાયરેક્ટલી કહી શકો y dash એટલે dy by dx, dy by dx તો બે છે એમાંથી હાઈએસ્ટ ડેરિવેટિવ તો બંને એક જ છે, મતલબ ઓર્ડર થશે 1. ઓર્ડર પૂછ્યો જ નહીં લો તો ઓર્ડર લખવો એ નહીં. બરાબર, પણ મળી જાય ખબર. હા, પણ ડિગ્રી માટે કન્ડિશન this differential equation must be in polynomial form. ચલો આ differential equation polynomial form માં છે. is this differential equation in polynomial form or not? give the answer. છે બેટા? ના. કેવી રીતે ખબર પડે? જો આ વેરીએબલ ની પાવર છે અને આ તો વેરીએબલ જ નહીં, આપણી માટે અત્યારે સબ વેરીએબલ ઇક્વલ્સ ટુ 4 upon y dash હોલ સ્ક્વેર. એટલે આને ન્યુમરેટર માં લઈ જવું પડે. કોઈ બી વેરીએબલ ને ડિનોમિનેટર માં રખાય નહીં. આ પોલિનોમિયલ નો રૂલ છે. આને આપણે ઉપર લઈ જઈએ એટલે -2 પાવર થઈ ગઈ.
y ડેશ ની પાવર શું થાય બેટા -2 અને -2 પાવર એટલે પોઝિટિવ ઇન્ટીજર નો ઇટ ઇઝ નોટ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર therefore this differential equation not in polynomial form આ polynomial form માં નથી then convert if it is possible then convert it into polynomial form if it is possible જો possible હોય તો એને કન્વર્ટ કરો ના હોય તો નહીં કરો possible છે હા if we multiply this term on the left hand side then it may possible તો જોઈ જો જો મલ્ટીપ્લાય કરીએ છીએ y dash whole square plus y equals to 4 upon y dash no square તો આ ટર્મને જો અહીં મલ્ટીપ્લાય કરી લઈએ that means we will get y dash raised to 4 plus 4 y dash whole square equals to 4 જો કન્વર્ટ થઈ ગઈ તો this differential equation is in polynomial form અને આ differential equation polynomial form માં છે and order of this differential equation is 1 અને હવે એની જ પાવર એટલે ડિગ્રી એની જ પાવર એટલે ડિગ્રી પણ અહીંયા તો જો આનો બી ઓર્ડર 1 છે અને આનો બી ઓર્ડર 1 છે હા તો એ આવા કેસ બને જ્યારે બી તો આની પાવર લેવાની કે સર આની પાવર લેવાની તો જે હાઈ પાછી મેક્સિમમ હોય લેવાની ધ્યાન રાખજો આની પાવર છે 4 આની પાવર છે 2 તો કોઈ કેસ ડિગ્રી 2 એ થાય 4 એ ધ્યાન રાખજો જે મેક્સિમમ હોય લેવાની ક્લિયર ડિગ્રી થશે 4 તો મેક્સિમમ પાવર કન્સિડર કરવાની ધ્યાન રાખજો જ્યારે બે બે કેસીસ પોસિબલ હોય ત્યારે ધેટ મીન્સ યોર ઓપ્શન સી ઇઝ કરેક્ટ ફોર આન્સર ઓકે ક્લિયર ચલો નેક્સ્ટ એમસીક્યુ થર્ડ એમસીક્યુ ધ ઓર્ડર એન્ડ ડિગ્રી of the differential equation dy by dx whole square plus y square d square y by dx square plus x cube y equals to cos x are blank respective ચલો ઓર્ડર અને ડિગ્રી બંને જોઈએ છે ઓર્ડર અને ડિગ્રી જ્યારે ડિગ્રી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની ત્યારે તેમાં પહેલું જ વિચારવાનું ઓર્ડર બધું પછી વિચારવાનું ઓર્ડર તો એમાં મળી જાય બટ પહેલા ડિગ્રીનું વિચારવાનું હોય ને ત્યારે પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં છે કે નહીં એ પહેલું ચેક કરી લેવાનું ધ્યાન રાખજો ચલો પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં છે તો કે તમારા વેરિયેબલ્સ છે dy by dx એની પાવર છે પોઝિટિવ ઇન્ટીજર આનો d square y by dx square એની પાવર બી +1 એટલે પોઝિટિવ ઇન્ટીજર આની તો જોવાની જ ના હોય આટલું ક્લિયર છે એટલે આ પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં છે તો યસ ધ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન ઇઝ ઇન પોલિનોમિયલ ફોર્મ now obtain the order and degree chalo order means highest derivative this highest derivative is 2 chalo highest derivative thase 2 અને એની જ પાવર ચલો 2 એટલે આની જ પાવર તમે જેનું highest derivative લખ્યું એની જ પાવર જો 1 છે તો એની ડિગ્રી પણ થશે 1 therefore option A is correct simple હોય છે જેમાં ઓલરેડી પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં હોય ઇક્વેશન સિમ્પલ ના હોય તો બી કન્વર્ટ કરો એટલે સિમ્પલ થઈ જાય ઓકે ઓર્ડર ડિગ્રી ક્લિયર નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન સારું છે મસ્ત ક્વેશ્ચન છે ધ ડિગ્રી ઓફ ધ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન ખાલી ડિગ્રી જોઈએ છે 1 + dy by dx whole raised to 4 whole raised to 4 by 3 equals to x into d square y by dx square ઓર્ડર પૂછ્યો આપણે તો 2 કહી દે હાઈએસ્ટ ડેરિવેટિવ 2 પણ ઓર્ડર પૂછ્યો જ નહીં જો ક્વેશ્ચન વિચિત્ર છે તો ઓર્ડર નહીં પૂછ્યો ડિગ્રી જ પૂછી બરાબર તો ઓર્ડર પૂછે તો ડાયરેક્ટ આન્સર આપી દેવાય કોઈ વાંધો ના આવે પણ ડિગ્રી પૂછી તો ચેક કરવું પડશે બેટા તમારો ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન કયા ફોર્મમાં હોવો જોઈએ પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં તો પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં છે સર આની પાવર તો ના જોવાની પોઝિટિવ છે આની પાવર બી પોઝિટિવ છે એટલે પણ આ નથી દેખાતું 4/3 પાવર આ બંનેને કહેવાય આ બંનેના એડિશન ની પાવર 4/3 અને એ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર નથી અને પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં ના કહેવાય જ્યાં સુધી તમારું આવું કઈ આપ્યું હોય x + 1 હોલ સ્ક્વેર એ પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં ના ગણાય બેટા એને એક્સપાન્ડ કરીને જે મળે એ પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં ગણાય એટલે આવું હોય ને પોલિનોમિયલ ફોર્મ કહેવાય આ નહીં
એટલે હંમેશા બે ટર્મ હોય તો એને એક્સપાન્ડ કરો અને પછી જે મળે એને પોલિનોમિયલ ફોર્મ કહેવાય. એટલે અહીંયા તમે એક્સપાન્ડ કરવા જાવ 4/3 પાવર માટે તો કશું ખબર જ નથી. પહેલું તમારે આ પાવરને બનાવવી પડશે પોઝિટિવ ઇન્ટીજર. તો પાવરને પોઝિટિવ ઇન્ટીજર કેવી રીતે બનાવશો? તો તકલીફ શું છે બેટા? 4 ઉપર છે એની કોઈ તકલીફ નહીં. આ જે 3 નીચે છે ને જે ડિનોમિનેટરમાં 4/3 એ તકલીફ છે, એટલે ક્યુબ રૂટ તકલીફ છે. 4 પાવર તો વાંધો નથી, કોઈની બી હોઈ શકે, એને એક્સપાન્ડ કરી થઈ જાય. પણ આ જે 1/3 પાવર છે બીજી વધારાની મલ્ટીપ્લાય થયેલી એ લોચો છે અને રિમૂવ કરવી છે. બસ લોચો છે, તકલીફ છે તો કાઢી નાખો. અને એ રિમૂવ કરવા માટે you have to take the cube on both the sides. અને એ રિમૂવ કરવા માટે આપણે શું કરવું પડશે બેટા? we have to take cube on both the sides. આપણે ક્યુબ લેવો પડશે. ચલો બે બાજુ તમે ક્યુબ લઈ લો તો આ બાજુ શું થઈ જાય બેટા? 1 plus dy by dx whole raised to 4 raised to 4 થઈ ગયું. ક્યુબ લીધો એટલે ક્યુબ રૂટ કેન્સલ થઈ ગયો. આ બાજુ થઈ જશે x into d square y by dx square raised to 4. હવે આને આપણે એક્સપાન્ડ કરવું પડે. અને એક્સપાન્ડ કરવા માટે a plus b raised to 4 નો ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવો પડશે. raised to 4 એટલે સ્ક્વેર નો સ્ક્વેર. હવે આપણે આને એક્સપાન્ડ કરીએ ને તો કઈક ટર્મ્સ મળશે, બરાબર? ટોટલ 5 ટર્મ્સ મળશે. 4 plus 1 એટલે 5 ટર્મ્સ મળશે બાયનોમિયલ થિયરમ ને અકોર્ડિંગ. તો 5 ટર્મ્સ તમે એક્સપાન્ડ કરી લખો. આ બાજુ આના જ રહેશે, કોઈ ચેન્જ નહીં થાય. પણ આપણે શું જોઈએ છે એ વિચારો. ડિગ્રી જોઈએ છે. ડિગ્રી કેવી રીતે મળે? તો કે હાઈએસ્ટ ડેરિવેટિવ ની જે પાવર હોય એ ડિગ્રી. હાઈએસ્ટ ડેરિવેટિવ આ છે કે આ તો એની પાવર શું થાય? 4. તો ડિગ્રી મળી ગઈ ડાયરેક્ટલી. શું માથાકૂટ કરો છો ભાઈ? આનું એક્સપાન્શન ની જરૂર ખરી? અહીંયા જે બી એક્સપાન્શન આવતું હશે એની પાવર જોવાની છે ના. માની લો કે આ બંને ઇન્ટરચેન્જ હોત, મતલબ આ d2y/dx2 હોત અને આ dy/dx હોત, તો તમારે આનું એક્સપાન્શન કરવું જ પડે અને જે પાવર હાઈએસ્ટ આવે એ લખાય. અને એવું હોત તો એ ચિંતા નહીં કરવાની. આ d2y/dx2 હોય, આ પાવર છે 4 અને આ પાવર છે 4 એટલે એક્સપાન્શન કરશો એટલે મેક્સિમમ પાવર 4 4 16 આવે. તો એ કેસમાં તમે 16 પર લખી શકો અને આનું એક્સપાન્શન ની જરૂર નથી. હાઈએસ્ટ પાવર of highest derivative is 4 only. No need to expand left hand side. Therefore, degree of this differential equation is 4. અને આ કેસમાં ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન ની ડિગ્રી 4 થશે. એક્ચ્યુઅલ માં એક્સપાન્ડ કરવું પડે ક્યારે? જ્યારે અહીંયા d2y/dx2 હોત તો. બાકી નથી જરૂર. આનાથી ડાયરેક્ટ આન્સર મળી જાય છે. બસ તો આવું જ હશે કંઈક. અને હોત તો બી 4 4 16 પાવર થાય તો તમે એક્સપાન્ડ કરો તો 16 પાવર હાઈએસ્ટ પાવર આવે. બીજી ચેન્જ ના થાય. કરી જોજો તમારે કરવું હોય તો. ચલો નેક્સ્ટ વાત કરીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 5. The order and degree of the differential equation. ચલો આપણું ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે ક્યુબ રૂટ d2y/dx2 equals to square root d3y/dx. આમાં છે ક્યુબ રૂટ એટલે આવું લખાય કે d2y/dx2 raised to power 7/3 and on the right hand side dqy/dx3 raised to power 1/3. ક્લિયર? પહેલું ડિગ્રી ઓર્ડર અને ડિગ્રી બંને જોઈએ છે. ઓર્ડર તો ડાયરેક્ટલી 3 મળી જાય પણ ડિગ્રી માટે વિચારવું પડે. પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં છે કે વેરીએબલની પાવર પોઝિટિવ ઇન્ટીજર નથી તો મેક ઇટ
બનાવો ભાઈ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર, પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરો ઇફ ઇટ ઇઝ પોસિબલ. જો પોસિબલ હોય તો. હા પોસિબલ છે ભાઈ, આ કેસીસમાં પોસિબલ હોય. કેવી રીતે બને? તો કે 1/3 એટલે ક્યુબ રૂટ છે એને કાઢી નાખવું છે. એઝ વેલ એઝ 1/2 એટલે સ્ક્વેર રૂટ બી કાઢવું છે. ક્યુબ રૂટ અને સ્ક્વેર રૂટ જ્યારે બંને એકસાથે કાઢી નાખવું હોય તો 6 પાવર એપ્લાય કરવી પડે. 3 2 6 પાવર એપ્લાય કરવી પડે. 3 પાવર એપ્લાય કરવાથી આ નહીં જાય, આ એકલું જાય. 2 પાવર એપ્લાય કરવાથી આ જાય, આ નહીં જાય. એટલે 3 2 6 પાવર એપ્લાય કરો તો એપ્લાય 6 પાવર ઓન ધી બોથ ધી સાઇડ્સ we will get શું મળશે બેટા? d square y by dx square raised to 2. 6/3 means 2 equals to d cube y by dx cube raised to 3. 6/2 means 3. અને હવે જુઓ વેરિયેબલ્સ ની પાવર પોઝિટિવ ઇન્ટીજર છે, પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં છે. યસ, that means the order and degree both defined. Order of this differential equation is highest derivative means 3 and its power is our degree. That means our option A is correct. Order 3, degree 3. Order and degree both 3 3. Clear થઈ ગયો? સારો ક્વેશ્ચન છે, પૂછાય નહીં ખરું. ક્લિયર? આવા ક્વેશ્ચન પૂછાય, આવા ડાયરેક્ટલી પૂછવા મજા ના આવે, પણ આવા પૂછાય. અને MCQ 50 માર્ક્સના એટેમ્પ્ટ કરતા હોય તમે તો આવા એક બે ક્વેશ્ચન્સ હોય ને તો તમારા 10 to 15 કે 20 સેકન્ડમાં પતી જાય ને તો પહેલા આ એટેમ્પ્ટ કરી લેવાય. કેલ્ક્યુલેટિવ લાંબા હોય ને એને પછી એટેમ્પ્ટ કરાય. ચલો નેક્સ્ટ 6 MCQ. The order and degree of the differential equation. ચલો આનો ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં છે, પહેલા જોઈ લો. ચલો તો પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં ના કહેવાય બેટા, આ પાવર છે 1/2, આખાની પાવર છે 1/2. જ્યાં સુધી 1/2 પાવર ના જાય ત્યાં સુધી પોલિનોમિયલ ફોર્મ ના કહેવાય. That means remove that power, we are taking square on both the sides. અને એ પાવર રિમૂવ કરવા માટે આપણે બંને બાજુ સ્ક્વેર લઈ લઈએ. That means d square y by dx square raised to બેટા સ્ક્વેર લેશો એટલે પાવર થઈ જશે 3 2 6. આ બાજુ થઈ જશે 1 plus dy by dx square. 1 plus dy by dx square. અને આ જો પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં છે, યસ, જેટલા બી વેરીએબલ્સ છે એની પાવર પોઝિટિવ ઇન્ટીજર છે એટલે પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં કહેવાય. એન્ડ we can find the order and degree. ચલો આની ઓર્ડર અને ડિગ્રી ફાઇન્ડ આઉટ થઈ શકે. ચલો ઓર્ડર શું થશે બેટા? Order means highest derivative, that 2. જો highest derivative આમાં 1 ના 2 છે એટલે 2 કહેવાય. અને એની જ પાવર એ આપણી ડિગ્રી કહેવાય. જે highest derivative ટર્મ હોય એની જ પાવર એ આપણી ડિગ્રી કહેવાય. એટલે ડિગ્રી થશે 6 means order 2 degree 6. ઓપ્શન A is correct. એક્ઝામમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો, જો ક્વેશ્ચનમાં ડિગ્રી એન્ડ ઓર્ડર એવું ના પૂછે, ડિગ્રી એન્ડ ઓર્ડર પૂછે ને તો ઓપ્શન ડી કરેક્ટ થાય. બીકોઝ પહેલા તમારે આન્સર ડિગ્રીનો આપવાનો પછી ઓર્ડરનો આપવાનો. બરાબર છે? તો આવું ધ્યાન રાખજો કે એક્ઝામમાં શું પહેલા પૂછ્યું છે શું પછી પૂછ્યું છે. બાકી પૂછાશે કોઈ બી ટાઈપનો ક્વેશ્ચન, ડિગ્રી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ડિગ્રીનો રોલ વધારે છે. ઓર્ડર તો સિમ્પલ છે કે જનરલી ઓર્ડરના ક્વેશ્ચન્સ ઓછા પૂછે કે લોજિક જ નથી. ડાયરેક્ટ તમે કન્વર્ટ કર્યા વગર બી લખો તો આન્સર રાઈટ પડે, પણ ડિગ્રી વાળામાં કન્વર્ટ કર્યા પછી જ આન્સર રાઈટ પડે. એટલે ડિગ્રીના ક્વેશ્ચનને શાંતિથી પોલિનોમિયલ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કર્યા પછી એટેમ્પ્ટ કરજો, ત્યાં સુધી ના કરતા. ક્લિયર થઈ ગયું? તો આ થયું તમારું લેક્ચર નંબર 1, જેમાં 6 MCQ ઓર્ડર ડિગ્રી રિલેટેડ. હજુ બીજા MCQ ઓર્ડર ડિગ્રી રિલેટેડ છે એ બી જોઈશું, અને બીજી ટાઈપના MCQs જે પૂછાવાના ચાન્સીસ છે એ બી જોઈશું. ક્લિયર છે? ચલો તો આજના વિડીયોમાં આટલું સુધી રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. વી વિલ મીટ ઇન નેક્સ્ટ વિડીયો. ઓકે.